وقل بسم الله وتحقق أن كل شيء قائم باسمه سبحانه وتعالى. الوجود كله قائم به سبحانه وتعالى، قيوم السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى، محوط بعلمه سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علم الله شيء أبدا، وعلمه لكل معلوم شمل سبحانه عز وجل. وتحقق الألوهية السارية في جميع الوجود. نعم، إذ لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هناك معبودات بالباطل كلها، المعبود بحق هو سبحانه وتعالى في جميع الوجود، الألوهية السارية. وكل ما في الوجود مربوط، والرب هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، القائم بالحكمة في كل حد ومحدود ومقرب ومبعود. لله سبحانه وتعالى حكمة، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علم. سلم تسلم. أنا عرفت شيء من الحكم فذاك، وإلا في الله حكم في كل فعل وفي كل أمر، حكم للمولى. وما أنت أيها العبد إلا عليك الامتثال بس. سبحانه يقرب من شاء ويبعد من شاء، حكمة سبحانه. من قربه فبفضله ومن أبعده فبعدله. يتصرف في ملكه بما شاء، لا يسأل عما يفعل، وما سواه يسأل، هو لا يسأل سبحانه عز وجل. فإذا قلت الرحمن الرحيم فالبسملة بسم الله الرحيم للتبرك، التبرك. فأنا أطلب المعونة من الله بسم الله، أطلب المعونة من الله في أن يسيق هذا الطعام ويهضم هذا الطعام. بسم الله أصنفه، بسم الله أشربه، وهكذا. نعم، بسم الله. نعم، لا باسم سواه سبحانه وتعالى. هذا ما يصح. أنت عندما تذبح يقول بسم الله، بسم الله. لو قلت بسم الله وبسم النبي هاي صح، بسم الله وبسم الولي كذلك. بسم الله وبسم الجن كذلك. أما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لي أذبح هذه الشاة لتقيني شر الجن وتوزعها للفقراء والمساكين لا بأس. لكن تذبح الجن كما يفعل بعض السحرة، هذا على خطر والعياذ بالله. سبحانك اجعل عبادتك كلها لله. الرحمن الرحيم صفتان عظيمتان من صفات المولى سبحانه وتعالى، فاشهد رحمته الواسعة لجميع الوجود. كل الوجود كل برحمة الله سبحانه وتعالى، كلهم دخلوا في الرحمة العامة، حتى الكافر، حتى الكافر، حتى العاصي، كلهم دخلوا. لا، هناك الرحمة العامة. أما الرحمة الخاصة ما حازها إلا من أورد الله سعادته في الدنيا والآخرة. هذه الرحمة الخاصة. اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا. والرحمة الخاصة هو حبيب الله محمد. هذه الرحمة الخاصة. الرحمن الرحيم. الرحمن بالإيجاد، والرحيم بالإمداد.
فقم بالحمد للمحمود. الرحمن بالإيجاد هو أبرزنا لهذا الكون وأبرز هذا الوجود رحمة منه سبحانه وتعالى، رحمة عامة. والرحيم بالإمداد، من أراد له الرحمة الخاصة أمده ليسعد في الدنيا والآخرة، أمده بمدده وجعله سر متصل لحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومصفتان عظيمتان من صفات الله سبحانه وتعالى: الرحمن المنعم بجلائل النعم، الرحيم المنعم بدقائق النعم. والرحمن أبلغ من الرحيم لقولهم أن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالبا، أي الرحمة النازلة في الرحمن أكثر من في الرحيم. الرحمة النازلة في الرحمن عامة والرحيم خاصة. الرحمن المنعم بالفضائل، الرحيم المنعم بالفواضل والفضائل والفواضل. الرحمن المنعم بالفواضل أي بالنعم القاصرة التي لا تتعدى الغير. الرحيم المنعم بالفضائل النعم المتعدية للغير. نعم، متعدية للغير. علم فضائل، كرم فضائل لأنه يتعدى للغير، فقد سأكون كريم إلا إذا تعدى خيرك لغيرك. ثم إذا كان بخيل هذا مسكين، مسكين حرم بركة المال في دنياه ويحرم كذلك في أخرى. البخيل يحرم نفسه من الرزق الذي عنده وغيره يتنعم به، فهو يحاسب عليه وغيره يتنعم به. نعم. فقم بالحمد للمحمود سبحانه وتعالى. قل له الحمد لله. هذا تقدم معنا في أحكام البسملة، قلنا 5 منها الإباحة. أما في الحمد قلنا لا، أحكام الحمد 4 لم نذكر الإباحة في الحمد. لماذا؟ للقاعدة أن ما أصله الندب لا تعتريه الإباحة. فقل الحمد لله دائما، اكثر من حمد ربك بالاستغراق لكليات الحمد وجزئياته، كل الكليات والجزئيات. الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، كليات الحمدلله على جميع نعمه كلها، لكليات نعم وجزئياتها، ما علمت منها وما لم أعلم. نعم، قل الحمد لله مستحضر أنك نائب عن الوجود في مقابلة هذا الجود من البر الودود الله سبحانه وتعالى، إذ جعلك الواسطة في إيجاد كل موجود وإمداد كل ممدود، لأنك سر الوجود، فاعرف قدر صنعتك وعظم صانعك. الله خلق هذا الخلق فهو أحاط بصنعته. الله كل الوجود صنعة الله، والله أعرف بصنعته، فلهذا أتى لنا بنظام من السماء في القرآن وعلى لسان الحبيب المصطفى. فلا يصلح الوجود إلا بذلك النظام، ما يصلح هذا الوجود هذا الكون إلا بنظام الذي جاء به الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تجدهم يفشلون في كل السياسات الاقتصادية الاجتماعية، ولو رجعوا لكلام المعلم الأعظم محمد لوجدوا الحل لكل المشاكل، دينية دنيوية اقتصادية اجتماعية سياسية،
عملوا لنا بنوك وهم بعد كما عبروا فلت البنك، عملوا لنا شركات ومعاملات مخالفات للشريعة الإسلامية، ثم قالوا لا هناك خلل. ما قد يستقيم الكون إلا بنظام السماء. حتى نظام الطعام ما قد تستقيم إلا بنظام السماء. برنامج في الحياة ما تستقيم أنت في حياتك إلا إذا نظمت حياتك على نظام السماء. كيف نومك؟ الله جعل الليل للراحة في النوم، النهار للمعاش، النوم للراحة، وجعل الليل لباس، وجعل النهار معاش، وجعل النوم سبات. كل ذلك الله رتب لنا كل شيء. وجاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فجزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته. Kemudian setelah ta'awud beliau melanjutkan waqul bismillah, dan kemudian katakan bismillah, baca bismillah. Bismillah dengan lisan, juga dengan hati. Lisan kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Di hati kita meyakini bahwa kullu syai' qadirun bismillah. Segala sesuatu ini bisa terwujud, tercipta, tetap ada, semuanya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan nama yang lain, bukan kekuatan yang lain, daya apa yang lain. Semua makhluk ini wujud, ada dan terus ada sampai sekarang itu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati kita meyakini seperti itu, jangan hanya lisan bismillah, hati kita tidak demikian. Mahmudun bi'ilmi, dan kita juga meyakini ketika membaca bismillah segala makhluk ini semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk, baik yang kecil, yang besar, secara global atau secara terperinci, kecuali semuanya diketahui oleh Allah. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamal. Ilmunya Allah itu mencakup segala hal yang bisa untuk diketahui. Wa tahaqqaq al-uluhiyyah as-sariyah fi jami'il wujud, al-qa'imah bil hikmah fi kulli haddin wa mahdud wa muqarrab wa mabud. Dan yakinilah ketuhanan Allah yang mengalir ke seluruh makhluk yang wujud ini. Artinya semua yang wujud ini adalah hamba. Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluhiyahnya Allah, ketuhanan Allah itu mencakup segalanya. Tidak ada satupun makhluk yang Tuhannya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tercover oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu Allah menciptakan dibangun di atas hikmah. Semuanya di atas kebijaksanaan. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Allah menciptakan makhluk itu dengan hikmah. Semua bijaksana, semua yang diciptakan oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah, semua bijaksana dan semuanya tercover oleh ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu apapun yang dilakukan oleh Allah kepada kita, pasrahlah, terimalah, ridholah, karena di situ ada hikmah. Biar kita selamat. Orang itu kalau pasrah, taslim kepada Allah akan selamat. Jangan pernah protes kepada ketentuan Allah. Hikmah itu kadang-kadang tampak sehingga kita mengetahui kenapa Allah menciptakan perbuatan seperti ini misalnya. Kadang hikmahnya kelihatan jelas, ya, ini sudah. Tapi banyak juga makhluknya Allah ini, yang dilakukan oleh Allah ini tidak kelihatan hikmahnya. Tapi masih ada hikmahnya, cuma kita saja nggak tahu. Yakinlah, itu yang terbaik, itu yang paling bijak. Taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diperintahkan apapun yang diperintahkan Allah sudah tunduk saja, nurut saja. Apapun itu perintah Allah. Allah itu melakukan apapun yang Dia kehendaki, tidak ada yang bisa protes.
Allah akan menjauhkan sebagian hamba, di saat yang sama mendekatkan sebagian hamba yang lain. Kenapa demikian? Sudah, itu kebijaksanaan Allah, itu ada hikmahnya, cuman kita tidak paham. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak akan ditanyai, tidak akan bisa ditanya kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu. Oh, selalu justru kita yang akan ditanyai oleh Allah nanti. Jadi jangan bertanya-tanya tentang ketetapan Allah, tentang qada dan qadanya Allah. Justru kita siap-siap ditanya oleh Allah. Jangan kita bertanya-tanya kepada Allah. Nurut saja, terima saja apa yang dilakukan oleh Allah dan siapkan jawaban bagaimana nanti kalau kita ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua sifatnya Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim diambil dari rahmat. Artinya Allah itu memiliki sifat rahmat yang sangat besar. Ada Rahman, ada Rahim. Rahman dengan sifat Ar-Rahman, Allah mewujudkan sesuatu ijab. Dengan sifat Rahim, Allah memberikan imdad, memberikan madad, sehingga sesuatu yang telah wujud tetap wujud sampai sekarang. Kita dibantu untuk ibadah, dibantu untuk menjauhi maksiat dan yang lain-lain. Itu semuanya dengan sifat Allah Ar-Rahim. Kita diwujudkan dengan sifat Ar-Rahman. Kita diberi madad itu dengan sifat Ar-Rahim. Kemudian rahmat Allah itu ada berbagai macam, ada dua macam. Ada rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus. Rahmat yang umum ini mencakup semua makhluk Allah, walaupun dia kafir, walaupun dia maksiat. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak menerima rahmatnya Allah. Baik dia kafir, muslim, taat, ahli maksiat, semuanya dapat rahmat. Tapi rahmat umum. Ada rahmat khusus, rahmat spesial. Ini diberikan hanya orang-orang tertentu, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa rahmat khusus? Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa beriman pada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, itu takdim kepada Rasulullah SAW. Ini rahmat khusus yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Karena itu kalau Anda memiliki itu, memiliki Rasulullah SAW, maka Anda adalah orang pilihan Allah, orang spesial di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini maknanya berbeda. Kalau Ar-Rahman itu adalah Al-Mun'im bi Jala'ilin Ni'am, yang memberikan nikmat yang besar-besar, memberi nikmat yang besar. Kalau Ar-Rahim Al-Mun'im bi Daqa'iqin Ni'am, yang memberikan nikmat yang kecil. Pemberi nikmat besar Allah, pemberi nikmat kecil Allah. Allah memberi nikmat besar dengan sifatnya Ar-Rahman. Allah memberi nikmat yang kecil atau yang tidak tampak itu dengan sifatnya Ar-Rahim. Rahmat Allah yang muncul dari sifat Ar-Rahman ini lebih kuat dibanding yang muncul dari sifat Ar-Rahim. Karena apa? Sesuai dengan kaidah ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatul mana ghaliban. Kelebihan dalam bangunan, artinya dalam jumlah huruf misalnya, itu akan menunjukkan kelebihan dalam makna. Ar-Rahman dan Ar-Rahim jumlah hurufnya lebih banyak Ar-Rahman dibanding Ar-Rahim. Karena itu maknanya juga lebih. Itu, tapi ini ghalib saja, tidak mesti. Biasanya begitu. Kemudian ada nikmat Allah itu yang sifatnya fawadil, ada yang sifatnya fadhail. Nah, itu nikmat Allah ada dua macam. Fawadil itu adalah nikmat yang hanya untuk orang itu, tidak nular kepada yang lain. Tapi kalau fadhail itu adalah nikmat yang dia rasakan dan juga dirasakan oleh orang lain. Ini namanya fadhail. Ilmu, harta benda, apakah fadhail ataukah fawadil? Nikmat yang khusus kepada orang yang menerimanya atau juga pada orang lain, ya tergantung. Kalau disalurkan pada orang lain, ilmunya, hartanya disedekahkan, diinfakkan pada orang lain, ya ini nikmat yang merata ke semua orang. Nah, dan itu yang merata ke semua orang itu lebih afdal dibanding yang hanya terbatas pada diri sendiri. Harta juga demikian. Kalau bisa diinfakkan pada orang lain, maka manfaatnya akan lebih besar. Tapi kalau hanya untuk diri sendiri, bakhil, tidak cerek, itu tidak mau berbagi dengan orang lain, ini justru harta itu terhalang dari dia. Dia memiliki harta, tapi tidak merasakan manfaatnya. Kenapa? Nanti kalau dia mati, yang menikmat, dia pelit, uangnya ditaruh ada di lemari, tidak terkena sinar matahari langsung. Nah, itu disimpan, tidak manfaat untuk orang lain. Dia mati, yang menikmati siapa? Ahli waris. Mungkin sama istrinya dibandingkan lagi nanti.
botolan madu. Nah, ini jadi tidak manfaat. Yang menikmati ahli warisnya, yang dihisab dia. Begitulah orang pelit itu hakikatnya pelit pada diri sendiri. Kenapa? Dia numpuk-numpuk harta sampai mati, yang menikmati orang lain dia tidak menikmati dan tidak dapat pahalanya. Justru dia dihisab, yang menikmati orang lain. Kemudian setelah itu setelah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka katakanlah Fakubil hamdilil mahmud biqauli, pujilah Allah yang maha terpuji dengan ucapanmu Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum memuji pada Allah itu ada 4, bisa wajib, bisa sunnah, tapi tidak mungkin mubah. Kenapa? Kaidahnya perbuatan yang hukum aslinya itu sunnah maka tidak akan memiliki hukum mubah. Mungkin jadi wajib, mungkin jadi makruh, mungkin jadi haram, tapi tidak mungkin jadi mubah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji maksudnya apa? Bil istighraq, bi kulliyatil hamdi wa juz'iyati. Segala puji, seluruhnya istighraq. Keseluruhan pujian itu untuk Allah. Baik itu kulliyatul hamd atau juz'iyati. Pujian secara global atau pujian secara terperinci. Semuanya itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita puji Allah, hendaknya begitu. Hendaknya kita itu memuji dengan segala macam pujian. Sering-seringlah mengucapkan pujian yang maknanya itu universal, umum, mencakup semuanya. Seperti contoh misalnya Alhamdulillah bi jami'il mahamidi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Segala puji bagi Allah dengan semua pujian tanpa terkecuali, baik yang saya ketahui ataupun yang tidak saya ketahui. Ala ni'amihi kulliha ma alimtu minha wa ma lam a'lam. Atas segala nikmatnya tanpa terkecuali, baik nikmat yang saya sadari atau nikmat yang tidak saya sadari. Kemudian Allah itu lebih paham kepada makhluknya. Allah yang menciptakan tentu lebih paham dengan karakter makhluknya. Karena itu apapun yang dilakukan oleh Allah kepada kita, tetaplah mengucapkan alhamdulillah. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena yang terbaik untuk orang lain belum tentu itu terbaik untuk kita. Begitu juga sebaliknya. Jangan pernah banding-bandingkan. Allah lebih paham. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lebih paham, karena itu Allah memberikan aturan. Allah lebih paham dengan karakter manusia ini. Karena itu Allah menurunkan aturan syariat kepada Rasulullah SAW untuk diterapkan kepada seluruh umat manusia. Kenapa manusia gak dibiarkan mikir sendiri, bikin aturan sendiri, undang-undang hukum sendiri? Nah, kenapa manusia itu pada dirinya sendiri gak kenal? Karena tidak bisa membuat aturan yang tepat. Tapi Allah paham seperti apa manusia ini. Karena itu diturunkan aturan, hukum, syariat yang harus diterapkan. Dan itu kalau diterapkan, yakinlah hidup ini akan menjadi nyaman, dunia maupun akhirat. Adapun jika itu ditinggalkan, bikin undang-undang sendiri, bikin aturan sendiri, bikin hukum sendiri, ya seperti sekarang, semuanya kacau, gagal dalam ekonomi. Kenapa? Karena aturan ekonomi tidak mengikuti syariat Allah, bikin aturan sendiri. Hanya terjadi krisis moneter dan yang lain, gejolak ekonomi, yang kaya tambah kaya, yang fakir tambah fakir. Seperti itu terjadi gejolak dan jarak yang begitu jauh antara yang kaya dan yang miskin. Urusan politik robot jelimet. Kenapa? Semuanya mengikuti aturan makhluk, tidak mengikuti aturan Allah. Akhirnya terjadi rumus sampai kalau barang. Karena dia tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan sosial kemasyarakatan juga banyak yang kacau gara-gara tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan makan itu diatur oleh Allah, bagaimana makan yang baik, apa yang dimakan, kapan harus makan, bagaimana caranya makan. Itu kalau dilakukan tidak perlu rumah sakit, sepi rumah sakit. Aturan tidur juga sana. Tapi kalau makannya tidak teratur, ya itu banyak tertutup rumah sakit sampai antri-antri. Tidur juga begitu diatur oleh Allah. Malam waktunya tidur, siang waktunya aktivitas. Semua orang dibalik jadi kelawar semuanya. Jadi bolak-balik.
Mestinya ikuti aturan Allah. Allah menjadikan lail itu subhan. Lail itu apa? Libas. Kemudian nahar itu ma'ash. Jadi malam itu adalah pakaian. Kalau siang itu untuk mencari maisha. Jangan dibolak-balik, kerja malam, siang tidur. Atau apa ngobrol malam, siang tidur, dibolak-balik. Tidak. Malam waktunya tidur, siang waktunya aktivitas. Kalau itu bisa lakukan, hidup kita akan sehat, akan tenang, tidak banyak pikiran, tidak banyak galau dan yang lain-lain.